Allah bukan berada di langit, Allah bukan berada di arash. Allah tidak perlu kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tidak perlu kepada mukhassis pencipta kerana Allah adalah qadim. Kita kata Allah tak perlu pada tempat, tak perlu pada langit, tak perlu pada arash, bumi dan sebagainya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم.
Mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ibadah yang paling mulia, paling utama, salat. Ibadah yang antara paling tinggi nilainya adalah salawat. Kerana ketika Allah perintahkan hambanya salat, tidak ada riwayat mengatakan Allah juga salat. Begitu juga puasa, zakat, haji, yang lain-lain. Tidak ada riwayat menyebutkan Allah juga berpuasa, Allah juga mengerjakan haji, mengeluarkan zakat, lain-lain. Tetapi dalam perintah salawat, Allah memulakan dengan zatnya yang paling mulia untuk bersalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari' yufidu al-istimrar. Fi'il mudhari' itu memberi faedah selalu, berterusan. Bermaksud Allah Azza wa Jalla selalu merahmati Nabi. Para malaikat selalu mohon keampunan untuk Nabi, tapi bukan daripada dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bawalah perintah pada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atasnya, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilah salam ke atas baginda dengan salam yang sempurna. Karena itu salawat daripada Allah rahmat, salawat daripada malaikat mohon keampunan bukan daripada dosa, dan salawat daripada umat mohon diangkatkan darajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tidak ada amalan yang paling bagus yang dilakukan oleh anak Adam, al-amalu salihu ahabbu ilallah fiha, yang Allah lebih cintai amalan-amalan tersebut. Malah sebahagian ulama mengatakan hatta kalah kelebihan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan, man taqarraba fihi bi khaslatin kana man adda faridatan fima siwah. Wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Sesiapa yang menghampirkan dirinya di bulan Ramadan dengan satu amalan sunat seperti wajib, dengan satu amalan wajib digandakan 70 wajib yang lain. Qil, sebahagian ulama mengatakan itu pun kalah dengan amalan 10 hari dan malam bulan Dzulhijjah. Sebahagian ulama mengatakan hatta 10 hari akhir dan malam akhir di bulan Ramadan pun kalah juga. Walhal amalan-amalan di 10 yang akhir itu sangat besar pahalanya. Kalah juga dengan 10 hari pertama dan malam di bulan Dzulhijjah. Qalu, sehingga para sahabat jadi rasa ingin nak bertanya lebih. Walal jihadu fi sabilillah. Hatta jihad di jalan Allah ya Rasulullah pun kalah juga. Nabi katakan, walal jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun kalah juga dengan amalan yang dilakukan 10 awal hari dan malam bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kharaja rajulun fi sabilillah bimalihi wa nafsihi. Kecuali seorang yang keluar ke jalan Allah dengan hartanya, kuda, pelana, tombak, pedang yang dibawa, wa binafsihi, dengan dirinya, nyawanya, falam yarji' bidzalika syai'a, dan dia tidak kembali pun dengan hartanya, dengan dirinya, dia syahid di jalan Allah. Kalau dia berperang syahid, itu barulah kalah 10 amalan yang dilakukan pada 10 hari dan malam Dzulhijjah. Ini
hari terbaik, malam terbaik. Lakukan amalan di samping amalan yang dah kita lakukan. Kita kan tadi solat maghrib, nanti isya, subuh, itu solat-solat yang kita lakukan itu nilainya lebih daripada bulan lain dan hari-hari lain. Maka banyakkan solat rawatib. Maksud saya banyak ni bukan hanya lakukan yang muakkadah, tetapi yang ghair muakkad. Mazhab kita Asy-Syafi'i yang muakkad 10. Mengikut riwayat Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kalau hari Jumaat tadi, 2 rakaat sebelum Jumaat, 2 rakaat selepas Jumaat. Selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Jadi 10. Itu mazhab kita Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi 12. Kerana merujuk kepada hadis daripada Ummu Habibah, Ummina Sayyidatina Ramlah binti Abi Sufyan. Beliau mengatakan 12. Iaitu 12 rakaat, sama tadi tetapi bezanya dekat zuhur. Kalau mazhab kita Asy-Syafi'i, zuhur sebelumnya ataupun Jumaat sebelumnya 2 rakaat. Mazhab Hanafi 4 rakaat. Jadi 12 rakaat. Jadi macam mana? Siapa yang dirikan 12 rakaat ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membina rumah sebuah untuknya dalam syurga. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, buniya lahu baitun fil jannah. Dibina sebuah rumah dalam syurga. Nah, sebuah rumah maksudnya. Buat 12 rakaat ini dapat sebuah rumah dalam syurga. Setiap hari buat, setiap kali dapat pahala. Kerana itu, tambah lagi. Kita tadi kan yang muakkad 10, tambah lagi 2. Sebab dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, 2 rakaat tadi muakkad, tambah lagi 2 muakkad yang ghair muakkad. Jadilah 12. Banyak kan? Solat-solat nawafil, solat-solat mutlak ataupun tatawu'at. Nak bersedekah, sedekah pada 10 yang awal ini. Buat apapun amal kebaikan, sebab kita tak tahu tahun depan ni kita jumpa lagi ke tak. Ni sekarang Allah pilih ni. Sekarang Allah pilih. Kita baru berada di hari yang awal, malam ni malam yang kedua. Lakukan apa sahaja. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang melakukan amalan kebaikan, itu digandakan pahala. Tapi jaga, maksiat pun begitu juga. Siapa yang lakukan digandakan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan, Allah bagi kekuatan untuk kita dapat istiqamah, bukan sahaja pada 10 yang awal ini, juga sampai kita meninggal dunia. Allahumma amin. Kalaulah terbuat dosa, maksiat, kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan masuk pada sifat salbiyah, Ustaz Syafiq. Nah, kita dah baca sedikit sebelum ini. Malam ini kita akan kupaskan tentang sifat salbiyah. Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak, yang sempurna bagi Allah, iaitu tidak terkira banyaknya. Banyak sangat sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah itu. Ini namanya tahu dan beriman secara ijmal ataupun secara ijmali. Ketika kita tahu dan kita i'tiqad Allah Jalla wa Azza, itu kalau ikut cara Al-Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi, beliau dahulukan Jalla wa Azza. Ulama-ulama lain Azza wa Jalla. Kalau Imam As-Sanusi Jalla wa Azza. Sebab Jalla maksudnya Maha Suci Allah daripada segala yang tidak layak baginya. Itulah yang disebut sebagai sifat yang as-salu, sifat salbiyah ini. Kalau Azza itu mulia. Mulianya Allah kerana bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab itu dalam tarkib
dalam tertib susunan sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu ikut ulama usuluddin. Maka didahulukan salbiyah daripada ma'ani. Nah, ini mimbabi at-takhliyah ala tahliyah. Dalam tasawuf pun begitu. Dalam tasawuf, dalam penyucian diri, takhliyah. Baru tahliyah. Nah, kosongkan. Takhliyah. Kosongkan diri daripada sifat-sifat madmumah. Tahliyah. Hiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Sama. Dalam susunan sifat-sifat wajib ini. Salbiyah dulu. Barulah ma'ani. Sebab itu Imam As-Sanusi mengatakan Allahu Jalla wa Azza. Itu nah. Ketika ulama usuluddin merumuskan Allah punyai 20 sifat yang sempurna, yang wajib, yang layak bagi Allah. Maka ini disebut kita tahu dan beriman secara tafsil ataupun tafsili. Ini difahami elok-elok dulu sebelum kita pergi lebih jauh. Tu nah. Kenapa 20 sifat? Jawapan, kerana itu secara tafsil, secara tafsili. Satu. Yang kedua, kerana 20 sifat ini menjadi syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan. Nak jadi Tuhan, mesti 20 sifat ini. Siapa yang mendakwa Tuhan ataupun punyai Tuhan, examine, ada tak 20 sifat ini padanya? Kalau ada, naam. Memang tidak akan ada. Nah, yang ketiga, kenapa 20 sifat? 20 sifat ini dipanggil ummahatus sifat. Induk kepada sifat-sifat yang lain. Kalau kita sudah faham 20 sifat ini, itu sudah mencukupi. Sebab ia menjadi ummahatus sifat. Ulama-ulama usuluddin berijtihad. Ada 20 sifat, itu cukup untuk kita memahami tentang Allah dan dibahagikan kepada 4 pembahagian. 4 kategori. 1, nafsiyah. Sudah kita sebut nafsiyah. Yah di belakang itu adalah ya nisbiyah. Bila nafsiyah nisbah kepada nafas. Nafas itu adalah zat. Maka sifat ini hanya merujuk kepada zat. Ada zat, adalah sifat ini. Karena itu wujud. Wujud itu sifat. Dari mana datang sifat ini? Daripada zat. Zat itu zat Allah. Bukan daripada sifat tambahan lain. Contohnya, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Ini sifat tambahan. Nah, kalau dikatakan seseorang itu kuat, itu bukan merujuk kepada zat. Walaupun zatnya itu kurus. Walaupun zatnya itu tidak ada dalam masjid ni. Tapi dia ada sifat kuat. Maka dirujuk sifat itu kepada sifat, bukan kepada zat. Orang itu berilmu. Itu merujuk kepada ilmu yang dia ada. Kalau dia tidak ada di dalam dewan masjid kita ini, tetap kita katakan dia orang yang berilmu. Walaupun zatnya tidak ada. Sebab kita bila sebut ilmu bukan merujuk kepada zat tapi kepada sifat. Begitu juga dia mendengar, dia melihat. Itu semua merujuk kepada sifat. Iaitu sifat ma'ani. Tetapi kalau orang itu tidak ada dalam dewan masjid ini, tak boleh kita katakan dia ada. Sebab tidak ada zatnya. Ataupun dia dah meninggal. Kita tidak boleh kata dia ada. Sebab zatnya sudah tidak ada, meninggal. Gitu nah. Sebab itu dipanggil sifat nafsiyah. Malam ini kita belajar sifat salbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arif sifat salbiyah. Hiya ibaratun an nafyin ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Fadal Ustaz Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ia ialah ibarat, yakni kefahaman daripada ternafi apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Dibetulkan dulu dalam buku kita ni menafikan.
Nah, yang lebih tepat ternafi. Baik. Bila Ustaz Syafi'i baca hiya ibaratun. Ia ialah ibarat, kefahaman. Apa maksudnya itu? Catatan 55. 55. Perkataan ibaratun ialah yakni ibarat, kefahaman. Di dalam takrif ini mengisyaratkan sifat salbiyah adalah dalam kategori amrun i'tibari. Ini orang yang sudah mengaji ikut kami dari siri yang pertama dulu, sudah kita sebut dalam ada ke tidak ada ada 4 kategori. Ada maujud ataupun wujudi. Ada satu, dia lebih kepada ada, tapi sebenarnya bukan ada. Itu namanya hal. Kemudian bawah daripada hal, dia memang macam tak ada, tapi dia ada. Amrun i'tibari. Barulah yang bawah tadi, ma'dum. Ma'dum jarang dibicarakan. Maka tinggal 3. Wujudi, hal dengan amrun i'tibari. Mengikut pendapat jumhur, termasuk Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, al-halu muhal. Hal itu mustahil. Maka jumhur masukkan hal ni dalam amrun i'tibari. Jadilah 2. Wujudi dengan amrun i'tibari. Ini ingat selalu ni. Jadi, sifat ini, 4 itu, dia begitu. Sifat nafsiyah, asalnya hal. Tapi dimasukkan dalam kategori amrun i'tibari. Salbiyah, itu adalah amrun i'tibari. Ma'ani ada dirinya, wujudi. Kemudian ma'nawiyah itu juga hal, ikut sebahagian ulama yang menthabitkan hal, tapi masuk dalam amrun i'tibari. Maka yang wujudi hanya satu, iaitu sifat ma'ani. Nanti faham, ini difaham dengan elok. Sebab nanti bila kita cerita tentang ta'alluq, sifat-sifat yang ada ta'alluq hanyalah sifat ma'ani ini. Kerana ia ada dirinya, kecuali sifat hayah. Sebab itu bila disebut al-kaunu ataupun kaunuhu, mesti sifat ma'ani. Qudrah, kaunuhu qadiran. Iradah, kaunuhu muridan. Sama' kaunuhu sami'an. Walaupun wujud, dari segi tarkib bahasa Arab, kaunuhu mawjudan, sahih. Salbiyah, qidam. Kaunuhu qadiman, sahih. Baqa, kaunuhu baqaan, mukhalafatu lil hawadith. Kaunuhu mukhalifan lil hawadith, sahih. Tarkib bahasa Arab sahih. Tapi kenapa tidak disebut kaunuhu? Kerana kaunuhu itu adalah hal. Hal itu irtibat. Irtibat yang melekatkan supaya jangan bercerai tanggal zat, sifat daripada zat itu. Maka kalau diistilahkan gam, ini bahasa Tuan Guru Haji Saleh. Kalau disifatkan gam, nak mengekamkan sesuatu, mesti ada benda itu, baru jadi. Benda, gam, nak melekatkan, mesti sesuatu yang ada, baru boleh dilekat. Ini untuk bagi faham bahasa orang awam. Maka yang ada itu hanyalah sifat wujudi. Sebab itu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Tidak ada kaunuhu mawjudan, walaupun wujud itu dalam bahasa Arabnya boleh kita sebut begitu, tapi tidak ada. Sebab 1 nafsiyah, 2 salbiyah, ma'nawiyah, itu semua amrun i'tibari, bukan ada dirinya. Ini mulahadhah, ni faham elok-elok. Jadi bila kita sebut ibaratun, maka orang yang dah mengaji lama tahu sifat salbiyah ni adalah ibarah, ay amrun i'tibari. Daripada ternafi boleh, penafian pun boleh juga. Itu lebih tepat, menafikan apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang tak layak, itu ternafi. Dalam istilah perbahasan ulama lain, apa-apa yang tidak layak, sifat ini menafikan. Nanti kita akan tengok, ada 2 pendapat ulama. Satu kata ternafi, yang 2 kata menafi. Maka kita buat rumusan, 2-2 betul. Tapi sekejap lagi kita akan tengok. Fadhal Ustaz. Bilangan 5 sifat. 1 qidam, 2 baqa, 3 mukhalafatuhu lil hawadis, 4 qiyamuhu binafsihi, dan 5 wahdaniyah. Baik.
Kategori amrun i'tibari, yakni sungguh subuti tahakkuk sahaja, bukan ada diri, bukan wujudi. Bukan ada diri, bukan wujudi. Ia ada pada Allah, na'am. Tapi kalau nak lihat tak boleh sebab ia bukan ada dirinya. Kalau ma'ani itu ada dirinya. Nah, kalau idza kushifa 'annal hijab la ra'aynaha. Kalau dibuka hijab dapat kita tengok sifat-sifat ini. Itu nah, mari kita lihat keterangan. Malam ini kena buat tumpuan lebih sikit sebab sifat ini perbahasan ulama. Yang pertama tadi tidak sangat yang ini. Sebab itu kita khatamkan hanya satu sifat malam ini. Nah, fadhal. Keterangan. Ada dua pendapat ulama tentang kefahaman sifat salbiyah. Kalau kita baca kitab-kitab dan kalau kita dengar para masyayikh sebut, saya buat rumusan, ada dua. 6. Satu, jika dilihat dari segi dirinya sebagai sifat, maka ia bermakna ternafi. Sekarang ni, kita cerita tentang sifat. Maka yang lebih tepat, maknanya ternafi. Kita akan lihat kemudian. Dua, jika dilihat dari segi kaitannya dengan zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya, maka ia bermakna menafikan. Mana satu betul, dua-dua betul. Kita lihat huraian. Tafadhal. Penjelasan. Satu, ternafi. Maksud, makna, mafhum. Murad sifat-sifat salbiyah adalah ternafi. Begini, sudah kita cerita hari itu. Nah, erti itu lain. 4M lain. Apa dia 4M? Makna, maksud, mafhum, murad. Kita bagi contoh. La ilaha illallah. Ertinya terjemahan. La, tiada. Ilaha, Tuhan yang disembah. Illa, melainkan Allah. Bagaimana perkataan? Begitu diterjemah. Itu namanya erti, translation. Tapi kalau 4M, makna, maksud, murad, mafhum, tak semestinya. Ni terjemah begini, apa maknanya? Allah je Tuhan. Atau Allah sahaja Tuhan. Atau Tuhan sebenar Allah. Ini understanding. Ini translation. Ni fahami. Dalam bahasa Melayu tak nampak sangat. Tapi dalam bahasa Arab jelas. Ia berasal daripada lafaz salbun, yang bererti tiada dan tidak, atau daripada insilab, yang bererti ternafi. Lafaz nafyun di dalam ta'rif salbiyah di atas bermakna tiada dan tidak. Kata pada dan yang lain-lain, makna apa dia ta'rif di atas itu maknanya tiada. Bukan meniada dan tidak. Bukan menidak. Gitu. Semata-mata dirinya itu dalam ertinya begitu, tapi maknanya tak, tiada, tidak. Untuk lebih jelas, mari kita lihat di bawah. Perbezaan di antara pengertian dan maksud sifat salbiyah adalah seperti berikut. Sifat salbiyah qidam, erti sedia ada. Itu yang kita terjemah, sedia ada, begitu. Tapi apa maksud, apa makna, apa mafhum, apa murad? Maksud, makna, mafhum, murad tidak, yakni atau ternafi, ada permulaan. Tidak di depan tu, tidak, tak, tiada. Itu yang disebut sebagai salbiyah. Tak tu. Kita tak cerita kaitan dengan lain je. Kita nak cerita semata-mata sifat itu maknanya tak. Gitu. Baqa, artinya kekal ada. Maksud tidak, yakni atau ternafi, ada pengakhiran. Itu maksud salbiyah. Itu dah. Mukhalafatuhu lil hawadis, artinya bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Maksud tidak, yakni atau ternafi, sama dengan makhluk. Ternafi, bukan menafikan. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Maksud tidak, yakni atau ternafi, memerlukan zat dan pencipta. Wahdaniyah, artinya esa. Maksud tidak atau ternafi, banyak berbilang pada zat, sifat dan af'alnya. Kesimpulannya, bila kita cerita tentang sifat itu sendiri, kita akan terfikir tak. Perkataan tak itulah yang namanya salbiyah.
Sebagai perbandingan, Sebagai perbandingan, dalam bahasa Melayu ada beberapa perkataan yang membawa maksud tidak. Contohnya, botak difahami dengan tidak mempunyai rambut. bukan menolak mempunyai rambut, memang tak ada rambut. Bahasa kita tak ada rambut. Tu. Mandul difahami dengan tidak mempunyai anak dan lain-lain. Tidak tadi tu. Justru sifat salbiyah bukan menafikan atau melawani sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Tetapi maksud, makna, mafhum, murad sifat-sifat salbiyah daripada qidam sehingga wahdaniyah adalah ternafi atau tidak. Jika ia bermaksud menafikan, semua sifat wajib juga menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Ini kata Pak Da'i dalam kitab Baquratul Amani. Kalau sifat qudrah artinya apa? Berkuasa. Apa makna maksud mafhum murad? Menafikan. Apa? Menafikan Allah lemah. Jadi kalau maksud menafikan, bukan sahaja salbiyah, tetapi qudrah juga makna maksud mafhumnya menafikan. Faham di situ nah? Maksud Pak Da'i, bila disebut salbiyah, dia bukan menafikan, tetapi sifat tu sendiri maknanya tidak. Bila qidam sedia ada, tak ada permulaan. Yang tak tadi, tidak tadi tu. Itu satu pendapat ulama. Naam, betul, sahih. Pendapat yang kedua, menafikan. Juga betul. Tapi bila disebut sifat salbiyah sebagai satu sifat, maka kita memahamnya dengan makna ternafi. Tapi bila ada kaitan dengan zat Allah, kaitan dengan sifat-sifat yang wujudi ma'ani, maka boleh difahami dengan maksud menafikan mengikut ibarat-ibarat ulama. Fadhal Ustaz. Kedua, menafikan. Ia bermaksud sifat-sifat salbiyah, menafikan atau menolak apa yang tidak layak bagi zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya. Ini tidaklah maknanya ternafi tapi menafikan. Ustaz Syafi'i, Ustaz, Isyak kau apa? 8.44. Jam ni pukul berapa? 8.42. Tinggal 2 minit. Adhan kita berhenti, kita sambung lagi. Kita baca ibarat ini sedikit. Dalam syarah Umul Barahin, Imam Al-Malali Al-Tilimsani, murid kepada Imam As-Sanusi menyebutkan, فهي صفات سلبية أي كل واحدة سلبت أمرا لا يليق به جل وعز فالقدم نفي العدم السابق والبقاء نفي العدم اللاحق والمخالفة نفي المماثلة في الذات والصفات والأفعال والقيام بالنفس نفي الاحتياج إلى الذات والفاعل والوحدانية سلب الشريك له تعالى muttasilan kana au munfasila. Ia adalah sifat-sifat salbiyah, iaitu setiap satunya menafikan perkara yang tidak layak baginya Jalla wa Azza. Beliau menggunakan nafyu di sini, salabat, menafikan. Itu fi'il salabat amron. Salabat amron, maka ada yang dinafikan itu, iaitu amron. Taib. Qidam adalah penafian, yakni menafikan kepada ketiadaan yang sebelum. Baqa adalah penafian kepada ketiadaan yang akan datang. Mukhalafah adalah penafian kepada persamaan dari segi zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan, yakni makhluk. Al-qiyam binafs adalah penafian kepada berhajat kepada zat dan yang melakukan, iaitu yang menjadikan. Wahdaniyah adalah penafian kepada sekutu kepadanya Ta'ala, sama ada yang bersambung atau yang bercerai. Dalam Kifayatul Awam disebutkan, wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadis wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah sifatu salbiyah. أي معناها سلب ونفي لأن كلا منها نفي عن الله عز وجل ما لا يليق به. Sifat qidam, baqa
mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, dan wahdaniyah adalah sifat salbiyah, iaitu maknanya salbun dan nafi, kerana semua daripadanya menafikan daripada Allah apa yang tidak layak baginya. Dalam dalam nas itu lianna kullam minha nafa, iaitu nafa syai'an, menafikan sesuatu anillah. Jadi maknanya menafikan. Ia lebih jelas nanti kalau kita lihat penggunaan perkataan menafikan itu lebih jelas dalam kitab-kitab Jawi, Ad-Durrul Thamin, Faridah dan sebagainya. Mari kita lihat dulu dalam Tuhfah. Dalam Tuhfatul Murid, Imam Al-Bajuri mengatakan, wa hadha syuru'un fi sifati salbiyah dalat ala salbi ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Ini mula perbicaraan tentang sifat-sifat salbiyah yang menunjukkan atas penafian terhadap apa yang tidak layak baginya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penafian di sini menafikan. Nah, dalam Ad-Durrus Samin disebutkan, dan makna salbiyah itu nafiyah, yakni nafi kerana makna tiap-tiap sesuatu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Ini lebih jelas. Dan cuba lihat perkataan kerana makna, bukan kerana erti. Syekh Daud pun guna begitu juga. Kerana makna. Kita sebut tadi makna, maksud, mafhum, murad, bukan erti. Syekh Daud menggunakan kerana makna. Itu boleh di-underlinekan, tiap-tiap sesuatu daripadanya menafikan. Tadi kita sebut ternafi, ini menafikan. Jadi Syekh Daud dan ulama-ulama lain termasuk Faridah itu lebih jelas. Nah. Dan hakikat salbiyah itu, ini kata Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala menyebutkan lagi, sifatun dallatun ala nafyi ma la yaliqu billahi azza wa jalla, iaitu sifat yang menunjukkan atas nafi bagi barang yang tiada layak bagi Allah azza wa jalla. Mari kita lihat ini daripada Syekh Daud sendiri, bukan terjemahan saya. Yang Arab tadi terjemahan saya, tapi yang ini memang Syekh Daud sendiri. Sama juga dalam kitab Faridah. Tok Faridah sebut sama. 6. Dan makna salbun itu nafi kerana tiap-tiap satu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Ustaz sebut Faridah tadi? Belum. Dalam Faridah. Supaya kita tahu dari mana diambil sumbernya. 6. Dalam Faridatul Faraid disebutkan, dan makna salbun itu nafi kerana tiap-tiap satu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Banyak lagi sebenarnya dalam kitab-kitab Jawi yang lain, tapi saya ambil yang besar sahaja dan yang masyhur. Kedua-duanya menyebutkan menafikan sebagai rumusan. Rumusan untuk pendapat yang kedua menafikan tadi. Apa rumusannya? Rumusan, melalui nas-nas kitab-kitab ini difahami bahawa nas maksudnya teks dalam kitab itu. Bukan makna pemahaman saya, tak. Tapi dari segi nas itu apa yang kita rumuskan. Nah, sifat qidam maknanya menafikan adam, yakni ketiadaan yang dahulu bagi wujud Allah. Sifat baqa maknanya menafikan adam, yakni ketiadaan yang akan datang bagi wujudnya. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis maknanya menafikan persamaan Allah dengan segala yang baharu, yakni makhluk. Qiyamuhu binafsihi maknanya menafikan Allah berkehendak kepada mahal, yakni zat, dan mukhassis, yakni pencipta. Ini sedikit mulahadhah untuk asatizah yang mengajar sifat 20. Ini daripada guru kami Al-Fadil Syekh Ahmad Ridawuddin hafizahullah. Harus kita faham, dan Tok Faridah pun intibah juga. Ketika menterjemah mahal, jangan diterjemah tempat. Untuk mulahadhah asatidah, ya. Kerana la yahtaju ila mahallin
wala mukhassisin. Itu untuk khas qiyamuhu binafsihi. Menafikan Allah berkehendak kepada mahal. Mahal itu terjemahnya adalah zat. Jangan tempat. Kerana itu perbahasan, Allah bukan berada di langit, Allah bukan berada di arash. Itu tak termasuk perbahasan dalam qiyamuhu binafsihi. Syarah tadi betul, tetapi dalam mukhalafatuhu lil hawadith. Dipahami ini mulahadzah penting. Jadi mahal itu zat. Allah tidak perlu kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tidak perlu kepada mukhassis pencipta kerana Allah adalah qadim. Itu sahaja. Kalau kita bahas tentang qiyamuhu binafsihi. Boleh nak? Ini Tok Faridah buat tanbih. Dalam kitab Faridah, beliau buat tanbih, jaga-jaga. Jangan semabul. Walaupun syarahan kita kata Allah tak perlu pada tempat, tak perlu pada langit, tak perlu pada arash, bumi dan sebagainya. Betul. Tetapi syarah itu bukan dalam qiyamuhu binafsihi, tapi dalam mukhalafatuhu lil hawadith. Ini mulahadzah penting untuk asatidzah supaya lebih dakik. Naam. Sifat wahdaniyah maknanya menafikan berbilang-bilang pada zat, sifat dan af'alnya. Menafikan. Oleh itu, menafikan di sini lebih jelas bila dikaitkan dengan zat Allah dengan sifat ma'ani. Kenapa di sini diambil sifat ma'ani? Sebab sifat yang benar-benar wujudi yang ada pada diri Allah, zat Allah adalah sifat ma'ani. Sifat lain adalah amrun i'tibari. Sebab itu, kata ulama-ulama usuluddin, kalau kita cerita sifat Allah, mutlaknya sifat Allah terus sifat ma'ani. Karena sifat ini wujudi, sifat lain amrun i'tibari. Semua 20 sifat ni sifat pada Allah betul. Tetapi sifat yang betul-betul dirinya ada dan ada ta'alluq hanyalah sifat ma'ani, kecuali sifat hayah. Itu kemudian kita cerita. Ini lebih jelas. Begini cara bacanya. Sifat salbiyah iaitu qidam menafikan zat Allah ada permulaan. Menafikan sifat-sifat ma'ani iaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ada permulaan. Itu tadi signifikan perkataan menafikan. Gitu ya. Maksudnya kalau kita bicara tentang sifat, itu maknanya ternafi. Tapi kalau dikaitkan dengan zat, dengan sifat ma'ani, itu jadi menafikan. Itu poin kita. Naam, fadhal Ustaz. Sifat baqa menafikan zat Allah ada pengakhiran. Betul. Menafikan sifat-sifat ma'aninya ma'ani saja cukup Ustaz. Tak perlu qudrah untuk pendek masa ya. Menafikan sifat-sifat ma'aninya ada pengakhiran. Itu. Nampak hadirin di situ digunakan perkataan menafikan. Terus sifat mukhalafatuhu lil hawadis menafikan zat Allah sama dengan makhluk. Menafikan sifat-sifat ma'aninya sama dengan makhluk. Sifat qiyamuhu binafsihi menafikan zat Allah memerlukan zat dan pencipta. Menafikan sifat-sifat ma'aninya memerlukan pencipta. Kenapa tak disebut zat? Sebab ma'ani itu maqama bi ghairihi, yang dia ada pada yang lain. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Sifat tidak boleh berdiri sendiri. Sebab itu di sini menafikan memerlukan pencipta. Tapi tidak menafikan memerlukan zat, sebab ia perlu pada zat untuk ada. Kalau zat maqama bi nafsihi, yang ada dirinya sendiri. Kalau sifat maqama bi ghairihi. Sebab itu tidak disebut zat kat sini. Naam. Sifat wahdaniyah menafikan zat Allah berbilang banyak pada zat. Naam. Menafikan sifat-sifat ma'aninya berbilang banyak pada sifat. Ini lebih jelas. Ini lebih jelas penggunaan perkataan menafikan. Terus sifat salbiyah juga disebut dengan nama sifat adamiyah, yakni tidak ada, kerana ia termasuk dalam perkara amrun i'tibari. Dalam Ad-Durrus Samin disebutkan, maka dikatakan pada sifat salbiyah ini ya ghairuhu,
yakni ia lain daripadanya. Maksud kata tidak layak bagi Allah. Baik, kesimpulan. Sifat salbiyah boleh diterjemah dengan ternafi jika merujuk kepada makna, maksud, mafhum dan murad untuk sifat itu. Jika ada kaitan dengan zat Allah dan sifat ma'aninya, maka sifat salbiyah itu menafikan sesuatu yang tidak layak atas Allah dan atas sifat ma'aninya. Hadza wabillahi taufiq. Kita berhenti kat sini. Kita masuk pada pelajaran Safinah An-Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa Ustaz? 73. Muka surat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal 5. Fasal itu yang membataskan. Sebab itu kita di sekolah Arab dulu, ataupun sekolah menengah agama, faslun, kelas. Kelas A, kelas Imamul Ghazali. Faslun Al-Khawarizmi. Faslun An-Nawawi. Kelas. Jadi kelas ini tak sama dengan orang dalam kelas ini, tak sama dengan kelas ini. Jadi fasal itu membataskan. Perbahasan ini tak sama dengan perbahasan sebelumnya, tak sama dengan fasal yang akan datang. Itu maksud fasal. Fadhal Ustaz Syafi'i. Syarat istinja menggunakan batu. Faslun syurutu ijza'il hajar samaniyah an yakuna bi salasati ahjar wa an yunqiyal mahalla wa an la yajiffan najas wa an la yantakhila wa la yatra'a alaihi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hashafatah wa an la yusibahu ma'un wa an takuna al-ajharu tahirah wa an takuna al-ahjaru tahirah. Syarat-syarat sah beristinja. Apa dia istinja? Istinja dari segi bahasa ialah terputus. Dari segi syarak bermaksud menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Kubul depan, dubur belakang. Sama ada menggunakan air atau lain-lain, yakni termasuk batu, daun kering, kertas tisu dan lain-lain. Maksud setelah buang air besar ataupun setelah keluar najis tadi itu, apa yang harus kita buat? Tapi yang keluar itu kubul atau dubur. Kalau najis itu ada dekat tangan tu nama tak istinja. Itu namanya taharah. Kalau yang istinja sama ada kencing ataupun berak. Itu saja ya. 6. Hukum beristinja. 1. Wajib jika dengan sebab kencing atau buang air besar atau keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya. 2. Sunat jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan adalah benda najis yang tidak mengotorkan seperti ulat. 3. Harus yakni mubah disebabkan keluar peluh di bahagian punggung. 4. Makruh disebabkan kentut. 5. Haram istinja dengan air hasil ghasab yakni rampasan. 6. Khilaful aula istinja dengan air zam-zam. Rukun istinja. 1. Orang yang beristinja Mustanji. 2. Apa yang diistinjakan, apa yang dibasuh. Mustanji minhu, iaitu najis. 3. Tempat yang diistinjakan. Mustanji fih, iaitu kubul dan dubur. 4. Alat untuk beristinja. Mustanji bihi, iaitu air atau batu atau lain-lain. Alat istinja. Alat untuk beristinja ialah air atau batu atau benda yang sepertinya daripada benda yang beku, suci dan bukan daripada benda yang dihormati. Tadi bacanya mustanja minhu, bukan mustanji. Yang atas tu orang tu baru mustanji. Tidak boleh menggunakan 1. Benda yang cair seperti air mawar dan cuka. Atau 2. Benda yang kena najis yakni mutanajis. Atau tahi unta yang kering. Atau 3. Benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur. Atau 4. Benda yang licin seperti buluh kertas plastik. Atau 5.
benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpamanya roti kering yang tidak menjadi arang, atau makanan jin seperti tulang walaupun telah hangus. Makanan binatang seperti rumput kering boleh digunakan untuk beristinja. Nah, Cara beristinja. Cara beristinja ada dua. Satu paling afdal, menggunakan air dan batu bersama-sama. Gunakan batu dahulu, kemudian gunakan air. Boleh juga menggunakan daun kering atau kertas tisu. itu yang terbaik sebab lebih yakin. Terutama, terutama sekali contoh dalam kapal terbang. Orang yang ada pengalaman, termasuk saya tapi yang kecil, yang besar saya tak ada pengalaman. Kalau yang kecil sangat kena. Bila kita kencing, kita ambil tisu dulu, basuh depan tu. Supaya air tu tak terpercik, tempat tu sempit. Takut nanti kalau ada air kat situ, walaupun dah berdaham, takut dia ada lagi, kalau kena air dia terpercik kat situ. Tapi kita ada skillnya lah. Pandai-pandailah kita skill masing-masing. Sebab itu paling bagus, ambil tisu dulu. Supaya kering kat situ, sehingga bila dibasuh, insya-Allah. Air kencing tu dah kering. Cuma sikit-sikit sahaja. Sebab itu lebih baik combinekan tisu dengan air ataupun batu. Kedua, jika perlu memilih antara keduanya sama ada air atau batu, maka afdal menggunakan air. Tidak disunatkan beristinja menggunakan air kemudian menggunakan batu kerana perbuatan ini tidak mendatangkan faedah kerana jika telah menggunakan air, najis akan hilang. Oleh kerana najis telah hilang, tidak perlu lagi menggunakan batu kerana air, batu dan alat-alat lain tujuannya adalah untuk menghilangkan najis. Dia jadi tahsilul hasil. Benda dah selesai, tidak perlu lagi begitu. Jadi kita kembali balik terjemahan tadi Ustaz Syafi'i, syarat-syarat beristinja. Syarat-syarat sah beristinja dengan batu ada 8 perkara. Baik. Batu tu apa? Sebab itu setiap kita lalui footnote, kita akan baca. Barulah baca Misbahud Duja. Misbahud Duja maksudnya apa? Syarah. Bila syarah yang bawahnya tu. Yang atas tu itu matan. Sebab tu setiap kali kita jumpa footnote, kita akan baca. Barulah betul baca syarah. Naam. Batu di sini merujuk kepada setiap benda yang padat, benda padat yang suci, dapat menyerap dan ia tidak dihormati oleh syariat. Benda padat tetapi ada najis tidak dapat menyerap kerana halus atau rapuh, dan benda yang dihormati seperti buku, makanan dan lain-lain tidak boleh digunakan untuk beristinja. Haram menggunakan roti kerana ia makanan manusia dan tulang kerana ia makanan jin. Haram menggunakan tangan, kaki atau badan haiwan yang masih hidup dan bersambung dengan haiwan tersebut. Jika ia terpotong atau bercerai daripada haiwan yang halal dagingnya seperti kambing, lembu dan suci setelah disertu atau kulit bangkai yang telah disertu, maka boleh digunakan. 8 perkara iaitu jika beristinja menggunakan batu sahaja. Kalau yang lain tidak sampai 8. 6. 1. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. Caranya ialah 1. Menggunakan 3 biji batu dan mengusap najis dengan setiap batu. Jika najis masih ada setelah menggunakan 3 biji batu tersebut, maka wajib menambah batu lain sehingga najis dapat dihilangkan. Sunat menggunakan batu dengan bilangan ganjil. 3, 5, 7 macam tu. Satu batu je. Maksudnya satu batu guna. Batu lain guna. Batu lain guna. Itu 3. Yang kedua ni satu batu tapi 3 permukaan. Itu bezanya. Boleh juga menggunakan 1 biji batu dan mengusap sebanyak 3 kali usap dengan 3 permukaan batu. Jika najis boleh hilang dengan cara ini, sudah cukup dan tidak semestinya menggunakan 3 biji batu. 3 permukaan yang berbeza. Kalau batu gini, sini, sini, sini. Itu maksudnya ya. 6. Menggunakan 1 biji batu untuk mengusap sekali usap di tempat najis. Kemudian batu itu dibasuh dan dikeringkan. Gunakan lagi batu tadi untuk usapan seterusnya dengan cara yang sama. Cara ini juga dibolehkan dan sah istinjaknya. Kita bila dengar ni macam pelik sikit. Ada ke zaman lah ni pakai batu lagu tu?
Kalau kita pergi camping ataupun pergi musafir dalam hutan contohnya, tak pelik. Jadi kita mungkin jarang dengar perbahasan sebegini. Begitulah dalam syarak. Satu ketika nanti kita akan jumpa benda ni. Contoh dalam tandas, air tak ada. Mana nak cari batu? Kat mana cari batu? Macam mana nak istinja? Dekat tandas awam ni. Batu tak ada. Kat mana batu? Siapa belajar Safinah dia boleh jawab. Sebab itu saya peribadi kalau masuk tandas awam, sebelum saya guna saya akan basuh dulu dinding dia tu. Kenapa? Dinding tu jadi mangsa nanti kalau tak ada ayak. Kerana itu walaupun tak ada batu, tu batu juga dah. Sebab tu cuci dulu. Takut-takut nanti orang ada belajar Safinah, tak ada ayak, kita tahu apa yang berlaku. Faham maksud saya ni? Fadal. Kedua, hendaklah batu boleh membersihkan tempat najis. Tempat najis di sini merujuk kepada satu lubang dubur yang tertutup ketika berdiri. Kedua, kepala kemaluan lelaki yakni zakar, dan ketiga, bibir kemaluan perempuan yakni faraj. Jika setelah mengusap dengan usapan wajib sebanyak 3 kali belum dapat membersihkan tempat itu, wajib ditambah usapan lain sehingga bersih. Ketiga, hendaklah najis tersebut belum kering. Tidak boleh menggunakan batu jika najis sudah kering semuanya atau separuhnya kering kerana batu tidak dapat menghilangkan najis yang sudah kering. Jika keadaan seperti itu, wajib menggunakan air. Jika ia kering tetapi dapat dihilangkan dengan batu, maka boleh menggunakan batu. Sebab kalau dah kering, itu tak ada cara lain. Dengan air. Sebab kalau dengan batu, satu tak boleh nak hilang, yang kedua memudaratkan. Itu jadi masyaqqah. Naam. Keempat, hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Maksudnya, najis tidak kena tempat lain selain daripada satu, lubang dubur, kepala zakar, bibir faraj. Jika sudah lebih dari 3 tempat ini, maka wajib menggunakan air. Itu saja. 3 tu saja. Lain daripada tu, mai kat pipi. Lagu mana tak tahu boleh mai kat pipi. Dia garu-garu ke, tu tak boleh dah guna batu. Wajib dengan air. Kelima, hendaklah najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain. Maksudnya, ia tidak bercampur dengan benda basah seperti air kencing atau kering, sama ada najis yakni seperti tahi binatang atau suci seperti debu. Jika ia bercampur dengan benda basah, maka wajib menggunakan air selepas menggunakan batu. Permasalahan. Ini untuk orang yang mungkin baru dengan kitab fiqh sebegini, saya menggunakan kaedah kitab Arab juga. Mas'alatun, masalah. Jadi kita terjemah permasalahan. Permasalahan ini bukan maksud masalah. Jangan nanti bila baca buku ni banyak permasalahan, banyak problem kitab ni. Kenapa banyak masalah? Bukan. Permasalahan ini adalah kes ataupun perkara-perkara yang berlaku ataupun apa yang ulama bincangkan. Itu maksud dia. Bukan maksudnya buku ni banyak masalah. Bukan. Permasalahan. Imam Ar-Ramli mengatakan sah istinjaknya jika bercampur dengan benda, satu kering dan kedua suci. Syekh Ramli As-Saghir. Al-Kabir bapa beliau. Keenam, hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah, yakni kepala zakar. Sudah dijelaskan sebelum ini. Ya. Yang ketujuh, hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Juga dijelaskan sebelum ini. Ke-8, hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Yakni tidak sah menggunakan sesuatu yang najis atau benda yang terkena najis. Tatimah. Untuk melengkapkan perbahasan ini, saya lengkapkan perbahasan di sini. Tatimah. Jika beristinja menggunakan air, sunat membasuh kubul dahulu, kemudian barulah dubur. Jika menggunakan batu, ia adalah sebaliknya. Adab-adab. Kenapa sebaliknya? Sebab kalau guna batu depan dulu, nanti dia basah air tu. Bila air dia terpercik ataupun dia takut jadi cayak najis tu,
ayak tu dia akan menyebabkan najis tadi jadi cair dan pergi ke tempat lain. Nah, sebab itu dubur dahulu. Buang najis tu, barulah air. Nah, Adab-adab ketika membuang air kecil, yakni kencing dan air besar. ingat lagi kenapa hadas itu dipanggil hadas besar dan hadas kecil? Kerana dua. Satu, kerana tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Sudah kita bicarakan. Ini untuk anak-anak, untuk adik-adik di sekolah supaya mereka tahu apa beza hadas besar dengan hadas kecil. Seperti nanti takut, apa hadas besar? Buang air besar. Hadas kecil, buang air kecil. Nah, bukan. Itu tidak ada kena-mengena dengan hadasnya itu. Baik. Antara adab-adab yang perlu dijaga ketika membuang air kecil dan air besar ialah satu, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila berada di tempat yang terbuka seperti di padang atau dalam semak. Haram juga menghadap kiblat atau membelakanginya jika ada dinding tetapi jarak antaranya dan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Ini 3 hasta. Ini 1 hasta. Nah, 1 hasta. 2 hasta, 3 hasta. Itu maksudnya. Nah, dan hasta ini sangat berguna kalau kita bicarakan tentang air. Iaitu air 2 qolah. Bacaan cara paling tepat. 1 hasta 6 jari. Dalam keadaan biasa. 1 hasta 6 jari. Saya 5. Pinjam jari Ustaz Syafi'i 1. 6. Inilah panjang, inilah tinggi, inilah lebar. Jadi maksudnya 2 qullah tak banyak. Yang dekat kita tu, itu bukan qolah tu, kolam tu. Boleh menyelam dalam tu. Nah, jadi air itu ada yang banyak. Al-ma'u kathirun wa qalil, kata Syekh Salim ibn Sumar al-Hadrami. Kalau yang banyak, ma yablugh qullatain. Au akthar ataupun lebih. Qolah kita tu lebih-lebih tu. Lebih bukan 2 qolah lagi. Jangan-jangan 20 qullah. 1 qolah. Tapi 20 qullah. Banyaknya itu. Jadi air 2 qolah itu tidak banyak. Ini ukuran untuk hasta. 6. Atau dekat dinding tetapi dinding itu rendah yang tidak sampai 2/3 hasta. Rendah. Kira sendirilah 1 hasta, 2 hasta. Jika semua syarat ini dipenuhi atau dia berada di dalam tempat yang memang disediakan untuk membuang air seperti tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Walau bagaimanapun disunatkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat apabila membuang air di dalam bangunan. Walaupun dalam tandas tadi itu, tandas itu dalam bangunan, jadi tak timbul lagi menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi sebagai adab. Sebagai adab. Nah, sama juga kita belunjur kaki. Belunjur jangan menghadap kiblat. Sebab itu adab. Tapi kenapa orang kalau meninggal dunia kakinya dilunjurkan? Hakikatnya bukan kita nak lunjurkan kakinya. Hakikatnya kita nak letakkan dada menghadap kiblat, bukan kaki. Sebab itu diletakkan bantal di belakang kepala. Sebab itu bila kita tidur bukan melunjur ke arah kiblat, tidak. Kita tidur adalah mengiring sebelah kanan untuk dada kita ke kiblat. Contohnya di sini kiblat. Sini kiblat. Maka kaki jangan dilunjur tidur begitu. Menghadap kiblat. Tidak. Hendaklah kepala di sini, kaki di sini. Sebab kita tidur paling sunnah mengiring sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan. Menghadap kiblat. Karena kita tidur itu mengingatkan kedudukan kita dalam kubur. Bila dalam kubur tu kita ingat mati. Begitu. Jadi difahami ini dengan elok. Fadal. Di dalam syarah kitab kepada kitab At-Tanbih, Imam Nawawi mengatakan ta'lil yakni sebab yang sahih ialah apa yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Husain, Al-Baghawi, Ar-Ruyani dan lain-lain. Iaitu arah kiblat adalah suatu yang agung. Oleh itu wajib menjaga keagungan arah kiblat di tempat yang terbuka. Seorang syekh
Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, sahib Al-Hikam. Ulama katakan antaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan makan benda syubhah selama 80 hari. Nanti perkataan itu akan jadi hikam, bercahaya. Sebab itu ada perkataan, ada kitab namanya hikam. Hikam itu adalah jamak bagi hikmah, kalam-kalam wisdom. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang menulisnya itu. Alhamdulillah, saya sempat ziarah di kubur beliau dekat Mesir. Bersama dengan guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadawi Al-Maliki rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa qaddasallahu sirrah. Dikhabarkan, dibagi tahu kepada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ada seorang ulama hadis, iaitu orang yang alim dalam bab hadis di satu tempat. Ini jiwa orang yang suka menuntut ilmu. Beliau naik kuda untuk jarak waktu yang sangat panjang nak menuntut ilmu hadis daripada orang tadi. Ketika dah nak sampai, dilihat orang itu keluar daripada musalla. Memang perwatakannya seorang alim dengan serban, dengan jubah, janggut dan sebagainya. Cuma ketika Imam Ibn Athaillah menghampirinya, maka dilihat bahawa orang ini meludah ke arah qiblat. Orang tadi ini meludah ke arah qiblat. Dikatakan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari terus tak jadi dan balik. Karena orang ini belum fiqah. Sebab ada adab yang mungkin kecil bagi orang awam, tapi orang yang dekat pada Allah itu sangat dijaga. Apa dia? Hatta meludah ke arah qiblat pun jangan. Kenapa tadi? Sebab mulianya qiblat itu. Ini untuk kita juga ni. Sikit lagi. Fadal. Kedua, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir, yakni air tergenang atau tenang. Seperti dalam perigi atau parit yang tidak mengalir airnya, sama ada air banyak atau sedikit. Ketiga, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan, yakni walaupun ketika tidak berbuah. Tahu hikmahnya ni, takut nanti orang terpijak. Tunggu-tunggu buah tak dapat, hak tu dapat. Keempat, tidak dilakukan di jalan raya. Kelima, tidak dilakukan di lubang, yakni kerana kemungkinan ada jin dan binatang di situ. Saya teringat guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beliau cerita antara adab kencing ni, jangan kencing dalam lubang. Satu, kerana ada jin. Yang kedua, ada semut. Semut tu kata, biasa hujan ni sejuk. Pasal apa hujan hari ni panas? Ini daripada guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki rahimahullah. Keenam, tidak dilakukan di tempat berteduh. Ketujuh, tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar kecuali apabila sangat perlu sahaja. Kelapan, tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya kerana keduanya adalah tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Di dalam kitab lain ditambah. Hadza, kita berhenti kat sini supaya kita bagi ruang untuk tasawuf kita. Ada tak sampai setengah jam lagi. Kita tanda masing-masing. Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung untuk qalbun salim. Ke surat berapa Ustaz? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 29. Tafadhal Ustaz Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang, iaitu mata mencuri-curi pandang kepada yang haram, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati, sama ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan. Kalau kita mengaji sifat 20, Allah tahu dengan sifat ilmu.
Tahu apa? Tahu yang wajibat, yang mumkinat, yang jaizat, yang mustahilat. Yang wajibat, mustahilat dan yang jaizat. Semua Allah tahu. Tambah satu lagi. Tahu macam mana? Ta'alluqnya inkishaf. Inkishaf. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Karena itu bila Allah tahu ni, satu pun tidak terlindung. Satu. Yang kedua, ni mengaji sifat 20 supaya kita terapkan dalam tasawuf. Allah dengan sifat ilmunya, Allah tahu tu, tidak ada yang Allah tidak tahu. Sebab itu dalam ta'alluq sifat ilmu, tidak ada suluhi qadim. Tidak ada. Kalau qudrah ada suluhi qadim. Mu'iradah ada, sama, basar, kalam ada. Semua ada suluhi qadim. Satu je tak ada suluhi qadim, ilmu. Kenapa? Tidak ada tidak tahu bagi Allah. Semuanya tahu. Ini rahsia. Kenapa? Dalam pengajian sifat 20, ta'alluq nanti tidak ada suluhi qadim bagi sifat ilmu. Semuanya tanjizi qadim. Dan tidak ada tanjizi hadith. Kalau tanjizi hadith, baru sekarang Allah tahu tak? Allah sudah tahu. Kena? Nah. Daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna an-nadhara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah ta'ma ibadati tasurruh. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan. Walaupun perempuan itu berhijab, menutup aurat. Walaupun. Apalagi kalau tidak menutup aurat. Satu. Sama ada secara live ataupun tidak live. Dua. Live maksud saya nampak begini. Tiga. Sama ada terlindung. Contoh. Ada perempuan di hadapan ini ataupun lelaki. Tapi kita melihat di sebalik kaca. Tapi tembus. Itu dosa. Tapi dosa itu kalau banding dengan tidak ada cermin. Dosa tak ada cermin itu lebih besar. Sama-sama dosa. Tapi kalau ada cermin. Itu tidak. Itu maksudnya dosa tapi tidak sebesar yang tadi itu. Bukan maksud kata pilih yang tu, bukan. Nak ceritanya dua-dua dosa. Termasuk juga yang dilihat dalam internet, dalam cetak buku, majalah dan sebagainya. Sama. Adalah seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis. Kerana sangat cepat ia membinasakan. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, Allah akan merasakan kemanisan ibadah kepadanya yang mengembirakannya. Beliau menghukumkan sanadnya sahih. Kita lihat footnote 61 Syafi'i. Ibadah menurut Imam Ghazali. Dalam Muqaddimah Minhajul Abidin. Ada dua kitab minhaj. Satu fiqh. Minhajul Talibin. Itu karangan Al-Imam An-Nawawi. Minhajul Abidin. Itu karangan Imam Al-Ghazali. Tasawuf. Yang tadi itu kitab fiqh. Kitab Minhaj Al-Talibin itu kitab fiqh. Nanti disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dalam 10 jilid tebal. Namanya Tuhfah. Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Kemudian Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir, syarah lagi dalam 8 jilid. Nihayatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Tapi bukan Minhaj ini, tapi Minhajut Talibin. Yang ini disyarah oleh Syekh Ahmad Ihsan Al-Jampasi dengan Sirajut Talibin. Sirajut Talibin, syarah kepada Minhajul Abidin. Orang Indonesia. 2 jilid tebal ini. Dahsyat. Sehingga orang mengatakan beliau Al-Ghazali Al-Thani. Imam Ghazali mengatakan bahawa ibadah adalah buah, yakni hasil daripada ilmu, faedah daripada umur, hasil jerih payah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat, barang berharga daripada aulia Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa, balasan untuk orang yang luhur, tujuan orang yang memiliki tujuan mulia,
petanda orang yang mulia, perbuatan orang yang berani melakukan kebajikan, pilihan orang yang waspada, jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga. Mulianya ibadah itu. Naam. Untuk menuju tujuan tersebut merupakan suatu perjalanan yang amat sulit, penuh liku-liku, halangan dan rintangan banyak sekali yang harus dilalui, cubaan yang selalu mengelilingi, berbagai macam musuh yang harus dihadapi. Sedangkan orang yang mahu diajak untuk ibadah agar sampai tujuan tersebut sedikit, bahkan orang yang mahu menolong pun juga sedikit. Itulah cabaran-cabaran kita beribadah, sama ada ibadah khusus, solat, zakat, puasa, haji ataupun ibadah umum. Sayyidina Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat." Syurga dikelilingi dengan perkara yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Maksudnya yang tidak menyenangkan, wadhabit dekat situ nafsu. Tak menyenangkan nafsu. Dan kesenangan nafsu, iaitu nafsu yang baik. Nafsu yang baik itu daripada nafsu mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Adapun nafsu yang jahat, dua. Lawamah dengan ammarah. Bawah ammarah, lawamah. Dua tu yang tak elok. Naik kepada mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, itu bagus. Jadi bukan salah nafsu, tapi salah hawa. Salah hawa. Hawa macam mana? Hak simpoi, waw, ya tak ada titik. Tu hawa. Tu nah. Boleh? Kalau hawa, itu angin. Kalau hawaun, itu ummina sayyidatina Hawa. Naam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli bani Adam." Sebelum itu Ustaz Syafi'i, kita baca hadis lain yang ada kaitan juga dengan hadis yang kita baca tadi. Naam. 63. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadharata sahmun min sihamil iblis masmumun. Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Ini sebagai syawahid, penguat kepada hadis yang sudah kita bacakan tadi. Terus, sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah anak panah daripada anak panah iblis yang beracun. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepadaku, aku akan menggantikannya dengan iman yang dia akan rasakan kemanisannya dalam hatinya. Nabi Isa alaihi salam bersabda, "An-nadratu tazra'u fi qalbi syahwah, wa kafa biha li sahibiha fitnah." Pandangan boleh menimbulkan rasa berahi di hati dan ia sudah cukup untuk menjadikan tuannya mendapat fitnah. Sebab itu Sayyidina Umar kalau berjalan selalu tunduk. Begitu. Para masyayikh kita pun begitu. Habib Ali teropong. Habib Ali Ibn Ja'far al-Aidrus di Batu Pahat. Orang panggil beliau Habib Ali teropong. Sebab kalau dia lihat orang, dia gini. Siapa ni? Seorang wali Allah besar di Johor rahimahullahu ta'ala. Sebab dia tak nak tengok perempuan. Gitu. Jadi begitulah para masyayikh. Terus daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli bani Adam hadzuhu min az-zina, fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nadhar. واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه التقبيل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه." Setiap anak Adam ada bahagiannya daripada zina. Kedua mata berzina dan zina keduanya adalah melihat kepada suatu yang haram. Kedua tangan berzina dan zina keduanya adalah memegang kepada suatu yang haram atau menggunakannya secara salah. Kedua kaki berzina dan zina keduanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Mulut berzina dan zinanya adalah mengucup sesuatu yang haram.
Hati menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, iaitu dengan melakukan zina, atau mendustakannya, yakni dengan tidak melakukannya. Sekali Sayyidina Uthman bin Affan menegur ada seorang dalam majlis ilmu beliau. Beliau kata jangan berzina. Beliau bagi tahu dengan salah seorang yang hadir dalam majlis ilmunya. Rupa-rupanya orang tadi itu sebelum datang ke majlis ilmu, dia melihat perempuan dengan pandangan syahwat. Maka itu namanya zina mata. Lalu kata Sayyidina Uthman, jaga-jaga pandangan itu. Samalah juga ketika nanti mungkin ada di sini Rasulullah SAW pesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, al-ula laka wa laysat alaka thaniyah. Wahai Ali, kalau kamu terlihat perempuan kali pertama itu dimaafkan. Tapi pandangan kali kedua itu menjadi dosa ke atas kamu. Karena itu melihat itu satu jalan untuk bawa kepada yang lebih mudarat sehingga boleh bawa kepada zina. Itu jaga-jaga. Sebab itu ulama ketika membahaskan tentang perkara yang boleh bawa kepada haram, maka hukumnya haram. Ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Apa-apa yang boleh bawa kepada haram, maka hukumnya haram. Karena itu umpama orang itu boleh berzina kerana dengan melihat. Fanadratun fabtisamun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa, maka jadi zina. Melihat, senyum, bagi salam, berkata-kata, buat janji dan berjumpa. Apabila berjumpa dua orang yang ajnabi di satu tempat yang jauh, fasyaitanu thalithuhuma. Syaitanlah yang ketiga, nanti dia membisikkan untuk pegang-pegang, muqaddimah dan takut kepada zina. Itu semuanya jadi haram. Kerana niat untuk ke maksiat. Tapi niat melihat untuk mungkin cari jodoh, itu tak mengapa. Sebab Nabi sebut seorang perempuan, idza ra'aitaha sarratka, ketika kamu melihatnya niat untuk cari jodoh, sarratka, mengembirakan kamu, itu antara jodoh yang baik. Hadis ini menunjukkan bahawa zina berpunca daripada penglihatan. Menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hendaklah memerhatikan semua anggota badanmu dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya ia lakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripadanya supaya kamu dapat menjaganya sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Oleh itu, jika anugerah itu sangat besar, maka kamu juga perlu menjaganya dengan cara yang lebih bersungguh-sungguh. Untuk itu, kaki diharapkan akan berjalan di dalam kebun dan di dalam mahligai di syurga. Sebab itu jangan guna kaki ke arah maksiat. Kalau digunakan maksiat, tak ada harapan untuk ke situ. Tangan diharapkan dapat memetik buah-buahan dan dapat mengambil minuman di dalam syurga. Begitulah juga dengan semua anggota badan yang lain. Baik, kita baca dahulu hadis yang belum kita baca Ustaz Syafi'i dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba ala bani Adam haddahu min az-zina. Adraka dhalika la mahalah. Fazina al-aini an-nazar wa zina al-lisan al-mantiq wal nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dhalika kullahu wa yukadzibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Maka zina mata adalah melihat dan zina lidah adalah bercakap sesuatu yang haram. Nafsu menginginkan dan bersyahwat. Kemaluanlah yang akan membenarkan perkara itu semuanya atau mendustakannya. Baik, kita sambung. Maka mata diharapkan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Kita baca tanbih dahulu Tanbih. Tanbih, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat.
Melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga bukanlah bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berada di syurga, kerana akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan bahawa Allahu mawjudun bila makan. Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Di syurga nanti penduduk syurga akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa cara, yakni kaifiat, dan tanpa tanpa tempat, yakni makan. Kita berkaifiat, tapi Allah tu tidak berkaifiat dan tidak bertempat. Kenapa tidak di tempat? Sebab yang namanya tempat itu makhluk. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada, tidak ada yang selain daripadanya. Ni, Sayyidina Ali mengatakan, Kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Allah sudah ada tanpa tempat. Sekarang pun Allah sudah ada tanpa tempat. Nah, maksudnya tempat itu adalah dijadikan oleh Allah pada waktu hadis atau waktu imkan atau mala yazal. Ketika qadim atau azali, tak ada siapa-siapa. Allah saja. Kalau bahasa pondok, Allah seorang-seorang. Berapa lama? Wallahu alam bisawab. Ketika Allah menjadikan makhluk yang pertama, pendapat jumhur mengatakan Nur Muhammad. Ada pendapat lain mengatakan akal. Ada pendapat lain mengatakan air, masa dan sebagainya. Itu terpulang. Yang penting makhluk pertama ada, barulah habis yang namanya azali. Azali habis dah. Tu yang disebut mala yazal. Yang ada selepas tu mala yazal atau malam yazal. Barulah bermula hadis, bermula imka. Bismillah dia makhluk semua sekali ni. Jadi ini difahami. Sifat 20 belajar elok-elok. Kalau ini tak difahami akan keliru. Kenapa? Mesti difahami Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Yang namanya arash, syurga, langit, semua ini baru dekat sini. Allah sudah ada sebelum ada ini. Kalau Allah sudah ada sebelum ada tempat, sebelum ada ni di mana Allah? Itu kena faham elok-elok. Ini bukan falsafah ni. Ini i'tiqad. Ini namanya mu'taqad. Mu'taqad, sesuatu yang diiktikadkan. Sebab itu jaga-jaga ketika membaca ayat-ayat nas-nas mutasyabihat. Ini semuanya tidak boleh digunakan untuk kita berhujah dalam bab akidah. Kenapa? Benar ia datang daripada Quran dan hadis qat'iyyut thubut, tapi dhanniyut dilalah. Dalam kaedah i'tiqad tak boleh guna dalil yang dhann. Dia Quran hadis itu qat'iyyut thubut, mesti diterima, dibuang kafir. Tapi cara memahaminya mesti ada kaedah. Kaedah ini yang penting. Kaedah ini yang sangat penting. Jadi antara kaedahnya ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat tak boleh digunakan untuk perkara i'tiqad. Mesti dia disupport, kembalikan kepada ayat muhkamah. Sebab itu difaham 3. 1, nas. Yang kedua, fahmun nas. Yang ketiga, tatbiqun nas. Ini kita cerita panjang nanti sifat 20. Fadhal Ustaz. Tanpa ada persamaan dengan makhluk, kerana tidak ada nikmat sama ada di dunia atau di akhir ataupun di akhirat yang lebih besar daripada melihat zat Allah. Baik. Tidak ada persamaan dengan makhluk ni apa Ustaz Syafi'i? Bawahnya Tashbih, iaitu menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Daripada tashbih inilah bawahnya ada tajsim. Tashbih dulu baru tajsim. Tashbih ni Allah serupa dengan makhluk. Serupa dengan makhluk ni, barulah bawahnya tu antaranya tajsim. Ada anggota badan. Allah ada mata, telinga, kaki dan sebagainya. Sebab itu pegang elok-elok kita mengaji sifat 20, sifat ma'ani. Allah mendengar dengan sifat. Allah melihat dengan sifat. Barulah tak semabul. Kenapa? Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat tu? Sifat pelihat basar. Allah mendengar dengan apa? Dengan sifat. Sifat apa? Sama. Pendengar. Bila dah kejap di sini, tak ada lagi lah Allah melihat dengan mata.
Walaupun dinafikan mata Allah tak seperti mata manusia. Itu nanti akan jadi keliru nanti itu. Nah, itulah penting kita belajar sifat ma'ani. Kita belajar sifat ma'ani kerana dua. Satu, supaya jangan jadi Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah tidak mengisbatkan sifat ma'ani. Mereka kata Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Nah, tu kita supaya jangan jadi Mu'tazilah. Yang kedua, jangan jadi musyabbihah ni, mujassimah. Allah melihat dengan sifat, jangan dengan mata. Allah mendengar dengan sifat, jangan dengan telinga. Ini penting hadirin. Mengaji sifat 20 ni, jangan anggap kecil. Benteng tu. Kalau tak mengaji kaedah macam ni, keliru nanti. Nah. Oleh itu, mata yang diharapkan untuk mendapat nikmat yang paling besar itu sangat patutlah dijaga bersungguh-sungguh dan tidak dinodai dengan melihat yang haram. Baik, kita sambung sikit footnote 71 Ustaz Syafi'i. Inilah iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari akhirat itu, muka orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Nah. Mari kita lihat perlunya muraqabah. Perlunya muraqabah. Orang beriman bukan sahaja perlu menjaga dan mengawasi anggota zahirnya, malah lebih penting menjaga dan mengawasi hatinya kerana ia raja kepada seluruh anggota yang lain. Di sinilah perlunya muraqabah, iaitu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan saat, yang akan menjadikan insan memiliki kesedaran untuk sentiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sama ada perintah dan larangan yang zahir maupun yang batin. Ia akan menjadikan insan sebagai hamba yang selalu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dalam gerak dan diamnya, ketika bersama orang lain atau bersendirian, ketika dilihat oleh orang atau tidak dilihat, dalam keadaan kemewahan atau kesempitan hidup. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi setiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan ilmu Allah mengetahui di mana sahaja kamu berada dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama kamu berdua, iaitu untuk menjaga dan memelihara, aku mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini kinayah. Maksudnya Allah lebih dekat. Kalau leher kat sini dekat. Kalau kita faham secara zahir ni bahaya ni. Sebab itu kita sebut kaedah ulama salaf dan khalaf, al-zahiru laysa bimuradin. Zahir nas tu seperti Allah ada tangan kaki berada di tempat itu, laysa bimurad, bukan maksudnya tu. Sebab itu kata ulama salaf, amirruha ala zahiriha. Lalukan ia pada zahir, zahir erti, bukan zahir makna. Kalau zahir makna itu bahaya. Zahir saja, zahir ayatnya begitu. Apa maknanya? Tafwid, serah pada Allah. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nak masuk syurga, dia tak boleh masuk dengan keadaan kotor, dengan dosa. Nak masuk, dia kena dengan suci. Tapi dia berhak masuk syurga sebab dia ada iman. Maka lalu tu dia menyucikan dulu. Tapi cara menyuci, bagi-bagilah menyuci tu. Menyuci dengan dia azab dulu.